የአባቶቻችን መንፈስ እኛ ላይ ረብቧል ዛሬም ተመልከት ያለው ማዕቀብ እንጥላለን ኢትዮጵያ ላይ ይልሃል ያለው አግሬሲቭ የሆነ የዲፕሎማቲክ አካሄድ ሄዷል የአገራዊ ስሜት የሌለው ዝም ብሎ በላተኛ ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ላይ በርካታ ግፎች ሲፈጸሙ አሜሪካ እንደዛ አለ አውሮፓ እንደዛ አለ ሴራዎች አሉ ሴራዎችን ኢትዮጵያ ይወጣል Here in Addis and then in Arbamich where we were, but we see peace. We came here and everything is very peaceful. ስንኖር ኢትዮጵያዊ ነን ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ ነን Leave Ethiopia a stronger partner. Needless to say that colonialists have strong desire to acquire full or partial political control over other societies. They falsely claim to fight terrorism, protecting the American people and going after terrorist networks. Western countries appease the offender and oppress the masses due to their misguided judgments. The interference of the West in other countries' affairs has resulted in citizens losing their country. It has resulted in changing cultural centers and historical cities into ruins and made the life of millions miserable through the aerial bombing of and ground attacks. Arm-twisted by the United States of America, its allies are destroying countries. The victims include countries in Latin America, Africa, Far East, Middle East, and Asia. Putting economic pressure and not wanting poor countries to get out of aid dependency and creating instability through psychological warfare are typical of strategies of Western countries. The flawed thinking of colonialists about other countries did not bring them success. The Vietnamese War, the first to destroy Afghanistan and make its people countryless in the name of fighting terrorism, have all failed in the end. In fact, the entire world has recently witnessed the level of tyranny of the United States and how they left Afghanistan, exposing citizens to their enemies after destroying the country in the name of fighting terrorism. In Afghanistan, they have dropped people from airplanes, bombarded civilians' homes, and committed other crimes. Many countries have been affected and cities in the world have been ruined and their citizens have been killed, exposed to migration and made to lead miserable life. Victims include Cuba, Myanmar, Kabul, Baghdad, Sana'a, Damascus, Tripoli, Mogadishu, Bamako, Khartoum, and others. Western countries do not respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. They do not seem to care about the destruction of countries and their dependency on with aid coming from them as long as that serves their interest. In the past, colonialists have tried to defeat Ethiopia and impose the yoke of colonialism, but they were defeated and buried in the mountains of Adwa. ጣሊያን ሲመጣ በቀላሉ አልመጣም የኢንዱስትሪ አብዮት የወለደውን ኢንዱስትሪ አብዮት የሰጣቸውን ድል ይዘው ነው የመጡት የመሳሪያ የበላይነት የስልጣና የበላይነት የቀለብ የበላይነት የሎጂስቲክስ የበላይነት የስትራቴጂ የበላይነት ዘርዘነን ማንጨረሰው የበላይነት ነበር በአጼ ሚኒሊክ በተመሰረተው መንግስት መስፋፋት ነበር ካወጦና አሉ ነጋኪ ሰሪቹ አሉ ሌሎችም ብሔረሰቦች አሉ ተዋክተው ነው የኡቅና ምናምን የተሰጣጡት ነገር ግን ይሄ የጋራ ጠላት በሚመጣበት ጊዜ ያንን ችግሩን ትተው
ለካወጦናና ለጋኪ ሰሪቸው ነው አገሩን ሰጥተው ንጉሱ እኮ የዘመቱት። የኢኮኖሚ ልዩነት አለ፣ የሃይማኖት ልዩነት አለ፣ የአቋም ልዩነት አለ፣ የአካባቢ ልዩነት አለ፣ የግንዛቤ ልዩነት አለ፣ የቋንቋ ልዩነት ነበር። ይህንን ሁሉ ልዩነት ሰብሮ አንድ ላይ ፈሰሰና ጠላትን ታሪካዊ ሽንፈት ለሌላው አራያ ሆነው። ምክንያቱም ነጭ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ጋር ተደፋና ከዛም በኋላ በዱላ ያሯሯጠ ነው ሁሉም አገር ነፃ ይወጣው። መክተናል። ከዚህ በፊት በባዶ እጅ ታይም አውጥ ጠመንጃ ይዘን እኮ እንግሊዞቹን፣ አሜሪካኖቹን፣ ጣሊያኖቹን፣ አውሮፓን በሙሉ በምክራቸው በትብብራቸው በትነናቸዋል። Western countries have classified Ethiopia as an enemy and they were determined to make her surrender. They're showing their hatred of the country by spreading endless lies, fake news, and propaganda through their media. They're imposing sanctions and supporting TPLF terrorists overtly and covertly while ignoring the plight of those killed and displaced by TPLF. በዚህ በቀይ ባህር ዙሪያ ያለው ኢኮኖሚክ ኢንትረስት አለ፣ ያን ኮንትሮል የማድረግ ይሄ ቀጠና ከጃቸው እንዳይወጡ የሚፈልጉ አይሉት ሀያላን መንግስታት እንደና አሜሪካ። ምክንያቱም ይሄ ቀጠና ከጃቸው ወጣ ማለት ብዙ የሚያውቁት ነገር በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚው፣ በሴኩሪቲው ዘርፍ ብትይጂ ይሄን ቀጠና ማጣት ብዙ የሚያስከፍላቸው ነገር ስላለ ከፍተኛ ትኩረት አድርገው ይከታተሉታል። ባለው በሌላ አቅማቸው ኢትዮጵያ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት መስራች ሀገር ነች፣ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ሀገር ነች። ኢትዮጵያን ፖለቲካ መዘወር መቻል የአፍሪካን ፖለቲካ መዘወር እንደመቻል ያክል ነው የሚወሰደው። በዚህ ምክንያት እነሱ የሚዘውሩት ለነሱ ተላላኪ የሆነ መንግስት እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ። በዛ ምክንያት የተለያዩ ጫናዎችን እያደረጉት ነው። ደርግን ለመጣል ሲያደርጉት የነበራቸውን ያንኑ እየደገሙት ነው ያሉት። 1977 ላይ የነበረው ሰብአዊ ድጋፍ የታንክና የመድፍ መግዣ እንዳደረጉት ሁሉ አሁንም ለትግራይ ኮሚኒቲ ለተሰደደው የሚመጣው እርዳታ ሱዳን ውስጥ የህወሓት ቡድን እያሰለጠነው ያለ የሚሊታሪ ኃይል ለሱ እየዋለ እንደሆነ ግልጽ ነው። እነ ጌታቸው አሰፋ 30,000 ታጣቂ ኃይል አለ ሱዳን አለ ብለዋል። ይህን ኃይል እንግዲህ እየተመገበ እየተቀለበ ያለው ከዚህ ከእርዳታ ድርጅቶች በሚሰጥ ድጋፍ ነው ማለት ነው። የቲፒኤልኤፍ ኃይል አግሬሲቭ የሆነ የዲፕሎማቲክ አካሄድ ሄዷል። ግልጽ ነው። ይሄ ከፍተኛ ገንዘብ ኢንቨስት ያደርጋሉ። በነበረው የነሱ የኃይል የበላይነት በነበረባቸው ጊዜ የነሱን ሰዎች ትልልቅ ተቋማቶች ውስጥ አስገብተዋል። እነዛ ሰዎች they are paying back እየከፈሉ ነው ውለታቸውን። ስለዚህ እየሰሩ ነው። ኢትዮጵያ ከቲፒኤልኤፍ ጋር በገባች በኮንፍሮንቴሽን ጋር የተለየ እንደሆነ ምንም አይነት ተመሳሳይ ሴናሪዮ እንዳልሆነ የኛን ፐርስፔክቲቭ ወይም የኢትዮጵያን መንግስት አቋምና ፐርስፔክቲቭ ማስረዳት መሸጥ ያስፈልጋል። ዲፕሎማሲ ገበያ ነው። Western countries have continued their efforts to destroy Ethiopia and make citizens lose their country by supporting bandits and terrorists. They leave no stone unturned to help the terrorists keep on massacring and brutalizing citizens. ምዕራባውያን ህወሓትን የሚፈልጉበት ዋናው ምክንያት ኢትዮጵያን መያዝ፣ አፍሪካን መያዝ። ለምን? ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መስራች ናት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ ትኩረት ሰጥተው ነው የሚሰሩ። እዚህ ነው የሚመጣው የአፍሪካ ህብረት ለስብሰባ፣ እዚህ ነው ውሳኔ የሚወሰነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ መያዝ፣ አፍሪካ መያዝ። ሁለተኛ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዙ እንዲቀጥል ይፈልጋል። ከዛ አፍራሽ ግብረ ኃይል ይፈልጋል፣ ሌባ ግብረ ኃይል ይፈልጋል፣ ስነ ምግባር የሌለው ሰው ይፈልጋል። አገራዊ ራዕይ፣ አገራዊ ስሜት የሌለው ዝም ብሎ በላተኛ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ህወሓትን ፈልገውት ሳይሆን የሚፈልጉትም መግቢያ ምክንያት ነው። ሁለተኛ ራዕይ አልባ ስለሆነ የነሱ ተባባሪና እንትን አስፈጻሚ ስለሆነ። ሶስተኛ ከኢትዮጵያ ላይ የቻይናን ሶኬት ለማንቀም የልማት መቃም አይፈልግም። አካባቢ እንዲለማ፣ ጥሬ ሀብቱ እንዲጠቀም፣ ገበያው ጠንካራ መንግስት እንዲኖር አይፈልግም። የነሱ ተላላኪ አድርገው አለመመያዝ ስለሚፈልጉና ህወሓት በጽንሰ ሀሳቡ ነው የሚፈልጉት፣ በድርጊቱ ነው የሚፈልጉት፣ በራዕዩ ነው። ምን አለው ራዕይ? ሰው ጥፍር መንቀል ነው፣ መግደል ነው፣ መዝረፍ ነው፣ ማፈናቀል ነው፣ ውጪ ብር ማጠራቀም። ሌላ ምን አለው? ህዝብን ማጫረስ ነው፣ መግደል ነው፣ ማውደም ነው። ምን አለው ሌላ?
አሁን እኮ ህዋታውያን ኢትዮጵያዊ ቢሆኑ የባንዳ ጽንሰ ሐሳባቸው ራሱ የኢትዮጵያ አይደለም የጣሊያን የጣለውን ጋሻ ያነሱብን ነው። ይሄ ማንፌስቷቸው እኮ የተቀረጸው አብዮታዊ ዲሞክራሲ የተቀረጸው ጣሊያን ኢትዮጵያን ለማጥፋት ኢትዮጵያዊን ለማጥፋት ይዞ የመጣውን ፖለቲካ ፕሮግራም ነው ኤዲት አድርገው ኢትዮጵያን ማጥፋት ኢትዮጵያውያን ማጥፋት ይጀምሩ። ጎረቤት አገሮቿ ጋር በሰላም በኢኮኖሚ አንዳንድ ትስስር ካረገች በአጭር ጊዜ ውስጥ ራሷን ማልማት ትችላለች። ይሄ መንግስት እኮ ዘራፊ አይደለም እንደዋት የሚያገኘውንም የራሱንም ለራሱ እዚህ የሚያውል ነው። እዚህ ከዋለ በአጭር ጊዜ እንደምንነሳ ግልጽ ነው። ሀብታችን ያልተነካውን እናውቀዋለን። ብዙ ጥናት ተደርጎ እንትን ያለ አለ እንዲወጣም በእንትን ላይ ያለ አለ። 1 2 3 ግኝት ካገኘሽ ኢትዮጵያ ወደ ላይ ነው የምትነሳ። ኢትዮጵያን ማየት ይጀምራሉ ሌሎቹ። ይሄ እንዳይሆን ነው እነዚህን ሰዎች መሳሪያ አድርጎ መጠቀም ይጀምራል። የአሜሪካን መንግስት እርዳታ በገንዘብና በቁሳቁስ ወይ የአሜሪካን መንግስት ቡራኬ ለዲሞክራሲና በሰብአዊ መብት አያያዛችን ላይ ቦታ እንዳይኖረው በህዝብ ጭንቅላት ውስጥ ማርጎ መስራት ይጠይቃል። The US is going with their old partner, right? TPLF was their partner for a very long time from 91 to 2018. That was the group that led the coalition that ran the country. I'm sure there's a lot of personal relationships, a lot of financial gains that are made between partners, although I can't necessarily speak to specifics on that, but clearly there is an alliance, a beneficial alliance. The Western world is supporting TPLF and their accomplices to regain power by using their media outlets, who fabricate lies, wage psychological war, and create havoc and facilitate the imposing of sanctions. የሁሉ ሚዲያ አንዱ እውነቱ ማየት ነበረበት። እንደዚህ የሚናበበው በግልጽ በተናበበ መልኩ የሚሄደው ከሆነ ማዕከል የሚሰጠውን መልእክት የሚያስተላልፍ ስለሆነ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ስመተ በዓሉን ያላከበሩ አዲስ አበባ ተከባለች። የአሜሪካ ዜጋ ውጣ ከአዲስ አበባ፣ የኔዘርላንድ ዜጋ ውጣ ከአዲስ አበባ። አዲስ አበባ እንዳልተከበበች ያውቃል። አፍሪካ ውስጥ ያሉ ጋዜጠኞች ወደ አዲስ አበባ አትምጡ። አንድ ጋዜጠኛ ከኡጋንዳ ሲመጣ ወደ ጦር ሜዳ እየሄድኩ ያለ መስሎኛል። ሲመጣ አዲስ አበባ ሰላም ናት። When we came here, there is peace in Ethiopia. I mean here in Addis and then in Arba Mich where we were, but we see peace. Everything is fine. Everything is peaceful. So I'm sure there is a lot of misunderstanding through the media around the world, but what we see, we hear now in Addis, so everything is peaceful. They want to come here, that it's very safe to come here, and that the news is not portraying your country in the right way, that it's not true. Very safe, very peaceful, nothing to worry about. And I'm sitting here right now in the middle of the city, so I can testify that there is peace here. So welcome, come, enjoy this country. Came here, we weren't sure exactly. We have a big group, but we had some people go ahead of us, and it's a lot different than what media portrayed it to be. It was an awesome time. I loved it. I enjoyed it. The country's great, beautiful people, beautiful place. ያለውን ሆነ ያለወሰዱትን ወሰድን ምናምን። አሁን አመራሩ ከአገር እየጠፋ ነው። ባንኮች ገንዘብ እያወጡ ናቸው። እንትንን ተቆጣጠር። በፍጹም ለሐሰት መረጃ ጆሮ መስጠት የለም። እንዴት ነው መከልከል የሚችለው? አንደኛ ሜንስትሪም መለየት አለበት። የመንግስት ሚዲያዎች በቃ ህዝብ መንግስትን ማዳመጥ አለ። ወደ ጎን ሸብረክ ካለ አስደንብረው ነው የሚበሉት። አሁን በውጊያ አይደለም እኮ የሚያሸንፉት። 3 ሆነው ይገቡና ገባ ብሎ ውስጥ ሰው አላቸው። በእነሱ መሰረት ያሰራጫሉ። ሰው በቃ ሽባ ሆነ ነው። እናሸንፋለን፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን ናት። እኛ ሁለት ሀገር የለንም። ወይዘር ሲቀያየር የሚቀያየር ነገር የለንም። ስንኖር ኢትዮጵያዊ ነን፣ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ ነን። የምንሸሽበት ባካፕ የያዝነው ሀገር ስለሌለን እነንትና ስለሸሹ ተብሎ
እነንትና ስለፈሩ ተብሎ የሚሸሽባት ሀገርም አይደለችም ኢትዮጵያ። በነገራችን ላይ አሁን ካልወጣን ያሉ ኃይሎች በጥቂት ሳምንታት ካልገባን ብሎ ያሰቃዩናል። ይሄን እናየዋለን በተግባር። ይሄ ሁሉ ዘመቻ በአንድ ሳምንት ውስጥ የኢትዮጵያ በተለያየ ጉዳይ ላይ በዓለም ላይ የተዘገበችበት ልክ በጥቂት ወራት ውስጥ በሴኩሪቲ ካውንስል አጀንዳው የቀረበበት ልክ ብታዩ ይሄ የማያሸብረው ፖለቲከኛ ይሄ ለመሰደድ ለመሸሽ የማያነሳሳው ፖለቲከኛ አይኖርም። ነገር ግን ኢትዮጵያዊነት ከዛ በላይ ነው። The terrorist TPLF and their accomplices who had been stealing the country's wealth were serving the West by implementing their hidden agenda. The Westerns did not condemn TPLF after a single day when it made Ethiopia a bloody country during their brutal rule. On the other hand, they mocked the Ethiopian people by calling the election that no single opposition party had participated and in which TPLF declared 100% victory, a fair and democratic election. Our hosts, Ethiopians, have much to be proud of. I've been amazed at all the wonderful work that's being done here. And it's true that the elections that took place here occurred without violence. But as I discussed with Prime Minister Haile Mariam, that's just the start of democracy. I believe Ethiopia will not fully unleash the potential of its people. I think the Prime Minister of Ethiopia was just elected in with 100% of the vote. Does he think that was a democratic election? I said 100%. Fine. Having fun there? No Ethiopian will allow them to destroy Ethiopia like they did to Yemen and Libya. They should refrain from their actions, knowing full well that it's impossible to form a puppet government in Ethiopia. No Ethiopian will succumb to the endless lies and psychological warfare. እንደነ ሮይተርስ ያሉ CNN ያሉ BBC የመሳሰሉት የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የውሸት ኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታን ያላገናዘበ ምንጩ የማይታወቅ መረጃዎችን በማንሳት የህዝባችንም እያደናገሩ የዓለም ማህበረሰብን እያደናገሩ ይገኛሉ። 30 ጊዜ ነው ኤርትራ ላይ ማዕቀብ የተጣለው። ቱርክ ላይ 10 ጊዜ ነው የተጣለው። ኢራን ላይ 25 ጊዜ ነው የተጣለው። ምንም አልሆነም። የባሰ ነው የበለጸጉት። እናሸንፋለን፣ እርግጠኛ ሆኜ የምነግር እናሸንፋለን። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። የውጭ ኃይሎች ምንድነው ማፍረስና ለልጆቻቸው ማስቀመጥ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ አንድ ሆነን ተናበን በሚፈለገው መዝመት ካለብን መዝመት አለብን። ገንዘብ፣ ምግብ፣ ምናምን ደም ማዋጣት ካለብን ማዋጣት አለብን። አፋጣኝ ምላሽ ሰጥተን ተደጋግፈን ተናበን አገር አድነን ወደ ልማት መግባት አለብን። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በምዕራብ ሀገር መንግስታትና ሚዲያ መንግስት ላይ እየተሰራ ያለው በጣም መጠነ ሰፊ ጫና ኢትዮጵያውያንንም ጥቅም የኢትዮጵያ ሕዝብንም ጥቅም የሚጎዳ በመሆኑ ከዚህ ተግባራቸው ደግሞ መቆጠብ መቻል አለባቸው። ይሄ ታሪካዊ ሀገር፣ ይሄ ተስፋ ያለው ሀገር፣ ይሄ ከ120 ሚሊዮን ሕዝብ በላይ ያለው ሀገር፣ ይሄ ሁሉንም የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የሚያጎራብት ሀገር፣ ይሄ የዚህን አካባቢ ሰላምና ብልጽግና ይዞ ለመንቀሳቀስ የቻለ ሀገር ለማዳከም እኛ በምንሰጣችሁ መድኃኒት እየዋጣችሁ ነው ጤንነታችሁ የሚረጋገጠው የሚል የበላይነት ነው እየመጣ ያለው። ይሄንን ዛሬም ነገም እሺ የምንለው አይሆንም። ኢትዮጵያዊ ስነ ልቦና እና እትብቱ የበቀለበት አፈር እና የተቀበረበት ምድር ነፃነት ይባላል። አትንኩኝ ባይ ይባላል። ኢትዮጵያዊን በምግብ ልታስፈራሩ አትችልም። ማለት ትራባለህ ልትለው አትችልም። ያውቀዋል። የሆነ ነገር ትሆናለህ ብለህ ልታስፈራራው ምናምን አትችልም። ያውቀዋል። አባቶቻችን ለሀገራቸው ለሰይፍ ለስለት ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተዋል። የአባቶቻችን መንፈስ እኛ ላይ ረብቧል። ዳስዘ ልዩነቱ እሱ ብቻ ባላደራነትን ተቀብለናል ማለት ነው ከአባቶቻችን።
እኛም የነጻነት አገር ተቀብለናል በነጻነት ውስጥ ነው የምንኖረው በነጻነት አገር ለማስከበር እና ለማሳለፍ ለሚቀጥለው ትውልድ ዝግጁ ነን ተላላኪ መንግስት ተንበርካኪ መንግስት እንደ መለስ አይነቱ እንደ ቲያነግ አይነቱ የአሜሪካውያንና የአውሮፓን ጉዳይ ፈጻሚ መንግስት ካልመጣ ይሄን መንግስት የኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው መንግስት መቀበል አልፈለጉም ስለዚህ ፈቀዱ አልፈቀዱ መሪው ፍሬሶኑ ሁሉ ነገሩ ኢትዮጵያዊ ነው መርከቡ ኢትዮጵያ ነው መሪ ኢትዮጵያዊ ነው ተሳፋሪ ኢትዮጵያዊ ነው ሾፌሩ ኢትዮጵያዊ ነው ሾፌርን ቀይርላቸው አይችሉም አልቻሉም ለ153 ዓመት ህዋታውያን መዶሻ ይዘው በየትምህርት መዶሻ የባህል መዶሻ የሚዲያ መዶሻ የኢኮኖሚ መዶሻ የፖለቲካ መዶሻ ቀጥቅጠውት አልፈርስ ብሎ እነሱን ያፈረሰው ዘመኑን የተሻገረ የደረጀ የጠነከረ የተብላላ የተሰፋ አንድነት ስላላለ ይሄ ደግሞ ይቀጥላል ኢትዮጵያ የተገነባች ነው መስዋዕትነት የከፈለች ነው ኢትዮጵያ የተፈተነች ነው ፈተና ደግሞ አልፋ ታቃለች አሁንም ታልፋለች የምትሰራ የምታሸንፍ የምትሻገር ሀገር መሆኗን እኛም አምነን ትውልድም እንዲቀበል አድርገን ሌሎችም ኃይሎች እንዲያዩ እናደርጋለን The continued alerts, warnings, and messages that we have been hearing from the American embassy in Addis Ababa, as well as the United States military base in Djibouti, are part of the plot to create disorder and frighten people so that they flee the country. No Ethiopians or friends of Ethiopia will accept that. አሜሪካን እንደዛለ አውሮፓ እንደዛለ ስንተን እኛ እውነቱ ምን እንደሆነ እስካወቅን ድረስ የገጠመን ባላንጣ ምን አይነት እንደሆነ እስካወቅን ድረስ ይሄን ባላንጣ ካላስቆምን ሊመጣብን የሚችለው ጣጣ እና በአገር ደረጃ የአገር መፍረስ መሆኑን ካረጋገጥን እዚህን እነሱ የፈለጉትን ያርጉ አንድ በርግጠኛነት ነግርሽ በፍጹም ጦር አይልኩም ወደዚህ የነሱን ጦር የሚዋጉ አይነት ሰዎች አይደሉም they are not interested in that TPLF እና እንደ ሸኔ ያሉትን በመሳሪያነት ተጠቅመው ማዳከምና እንትን ማድረግ ነው እኛ ጥርሳችንን ነክሰን በኢኮኖሚ በምን የሚመጣብንን ማዕቀብ ወገባችንን አስረን በራሳችን እንትን ብለን ውጭ ሀገር ባሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ላይ ተመክተን ሞር ይሄንን መከራ መወጣት በቶሎ መወጣት የትኛውም ሴራ ይሁን የትኛውም የመንግስት መቀየር ሂደት ይኖር ኢትዮጵያዊ ካልፈለገ አልፈልግም ፈረንጅ ለኢትዮጵያ ጥብቁ አይሰራ ፈረንጅ ለኢትዮጵያዊ መንግስት አይሰራ የጊዜ ጉዳይ ነው ቢሞክሩ ይወድቃል መንግስት ሰፍተው ሰጥተውን ነበር መንግስት ሆኖ ጣሊያን ገብቶ ነበር ተባሮ ነው የወጣው መንግስት ሰርተው ህዋትን ሰጥተውን ነበር ተባሮ ነው የወጣው ኢትዮጵያ የጊዜ ጉዳይ ነው እስኪረጋጋ እስኪናበብ ነው እንጂ የራሱ መንግስት ራሱ ካልደገፈ በስተቀር የውጭን ቆብ ተጭኖ ኢትዮጵያ ይዝም ብሎ ቁጭ አይደለም በእንደዚህ በታሪክ ሂደት ህዝብ ይቀጥላል መንግስት ይቀጥላል የነጻነት ጥያቄ ይቀጥላል ነጻነቱን የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ያስከብራል 83 የነበረው ዲዛይን የሰሩ ሰዎች ድጋሚ ዲዛይን ሰርተው በማሸበር የሚነቃነቅ መንግስት እንዳለ ማሰብ የለባቸው ህዝብ የመረጠው ካልፈለገው ህዝብ የሚያወርደው ህዝብ የሰጠው አደራ ደግሞ ሲከውን የሚገጥመው ማንኛውም ፈተና ተጋፍጦ መስዋዕትነት የሚከፍል ኃይል መሆኑን ተገንዝበው አዳዲስ ታክቲክ አዳዲስ ስትራቴጂ መቀየስ ይኖርባቸዋል በዛኛው ስትራቴጂ ድጋሚ ስለማንሸወድ ማለት ነው They cannot destroy Ethiopians while Ethiopians are alive. The plot to destroy Ethiopia will not succeed. Brave, patriotic Ethiopians will foil the plot to destroy the country. Ethiopians will once again bury their internal enemies and colonialists and continue to be a symbol of African independence. Ethiopia will stand for what is right and will win. The destructive journey of her enemies will no doubt be stopped. በእና አሜሪካ በምዕራባውያን ሴራ የሚሾምብንን መንግስት ማንም ሰው የሚቀበለው የለም
ይደክማሉ። ዝም ብለው ነው የሚደክሙት። ትናንትና ከትናንት ወዲያ አሜሪካ ላይ የሽግግር መንግስት ብለው የተወሰኑ 10 እና ከዛ በታች የሆኑ ሰዎችን ህዝብም የማያውቃቸው ኢትዮጵያውያን ይሁኑም አይሁኑም የማናውቀውን ሰዎች ሰብስበው ለሽግግር መንግስት ዝግጁ ነን በቃ ስልጣን እንዲለቀቅ እንደዛ አይነት ወሬ እያወሩ ነው። እኛ ግን አንሰማም። ያንን በህዝብ ከ110 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያላት ሀገር ነች። ህዝብ ደግሞ የምርጫ ቦርድ እንደነገረን ከ60 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የምርጫ ካርድ ወስዷል። በዛው ትክክል መርጧል። ያንን ከ60 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የተመረጠውን ድምጽ ለመቀማት አሜሪካ አትችልም። ሀገር አንድ ነች፣ ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ ስትነካ ያመኛል፣ ሁሌ ቁስሌ ነው። ምክንያቱም እናቶቼ አባቶቼ አልቀዋል። ስለዚህ የኢትዮጵያ አንድነት ሁላችንም መታገል አለብን። ሁላችንም ወተን መዋጋት አለብን። ወጣት፣ ሽማግሌ፣ አዛውንት ሳንል መነሳት አለብን። ከመንግስታችን ጎን መቆም አለብን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ወደ ኋላ አትልም። ኢትዮጵያ ወደ ኋላ አትቀለበስም። በእነሱ በቀቀሉት ስንዴ እኛ ከዚህ በኋላ ሽብር አይደርስብንም። አሜሪካና ግብጽ እኛን አታጠፋንም። ሱዳን አታጠፋንም። ኢትዮጵያ ወደፊት ትሄዳለች፣ ተከብራ ትኖራለች። We must believe in the fortitude and the wisdom of the Ethiopian people, because in the end, these solutions will come from them. What we must do as neighbors is to support, is to counsel, is to hold hands, is to point in the right direction to ensure that this crisis, when it ends, and we believe it will end, will leave Ethiopia a stronger nation, will leave Ethiopia a stronger partner, and a country that is able once again to guarantee the peace in our region. Let us not give up hope in the people of Ethiopia. We must remain steadfast in being positive and being engaged in this crisis. ኢትዮጵያ እንደማትፈርስ ለቅርብም ለሩቅም ጠላት ማረጋገጥ ነው። እናፈርሳለን ብለዋል፣ አትፈርስም።